सो आओ हुण जो इतिहास की कथा लड़ीवार चल रही है। गुरु हरराए साहब जी महाराज 7वें पातशाह कीरतपुर साहब तो करतारपुर साहब जलंधर गए हैं। उत्थे दे सिखां ने बजुर्गों ने महाराज का बड़ा स्वागत किया। करतारपुर के सिख गुरु साहब नूं मिले ने ते गुरु साहब उन्होंने पुछते ने भी जदों साडे पड़दादा जी गुरु अर्जन देव जी ने नगर वसाया सी उदों का इतिहास सुणाओ। तो वो सिख दसदे आ भी महाराज अमृतसर तो गोइंदवाल साहब तो हो के इत्थे जलंधर के कोल करतारपुर साहब आए सी। इत्थे महाराज ने नगर वसाया सी। 6वें पातशाह ने इत्थे जंग लड़िया सी। वो सारी कथा वो बुजुर्ग बड़े संखेप विच गुरु हरराए साहब नूं सुना रहे ने। आओ आपां भी सरवण करिए। मन बिरतियां गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह के चरणों 'च जोड़िए। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं याद करिए ते कथा का आनंद माणीए। सारी संगत प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चाहों दिश घेरा तुरकन करियो। कहते तुरकां ने चारे पासे घेरा पा लिया सी 6वें पातशाह के समय। जिहड़ा पैंदे खान गुरु साहब ने पालिया सी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। ये करतारपुर जलंधर के लागे छोटे मीर पिंड का रहने वाला पठाणा का मुंडा सीगा। इहदा मामा कुछ पठाणा नूं लैके गुरु की फौज भर्ती होने वास्ते आया। 16 साल का यह मुंडा सीगा। अजे दाढ़ी मूँह ते मुछ भी नहीं सी फुटी पर इहदा उदों ही कद 6.5 फुट सीगा। बड़ा जवान। ते महाराज ने आख्या एक बच्चे नूं असीं भर्ती कर लवांगे। ਉਹਨੂੰ पालिया पुत्तां की तरह खुराक बड़ी दिती। ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ जवान बनाया भी 2 ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ के ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ के ਪਿਛਾਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇਈਦਾ। सोने दीयां मोहरां चांदी दे रुपये हत्थ ते रख के अंगूठे नाल इदां मसल दिंदा सी। उत्तों अखर मिटा दिंदा सी। एडा वो जवान सी भी उन्होंने काबल तक के लोग देखण आउंदे सीगे। पर जदों गुरु साहब तो ही बेमुख हो गया, अपने गुरुदेव पिता तो बेमुख हो के तुरकां नाल रल गया। तुरकां दी फौज चढ़ा के लै आया। 80,000 के लगभग फौज लियांदी करतारपुर। कहंदा मैं गुरु हरगोबिंद साहब नूं जिउंदे चुक के लियावांगा घोड़े समेत ते मैं गुरु हरगोबिंद साहब नूं खत्म कर देंगा। इदां दा इरादा लैके इन्नी फौज लैके आया। बड़ा भारी जंग होया सी। बीच जामनी संगर परियो। रात वेले इन्हां ने हमला किया चोरां दी तरह भी सिखां नूं सुत्ते पिया मार देंगे। पर इन्हां नूं इह नहीं सी पता भी सिख दा अमृत वेले उठ के इशनान करदे 1 वजे बाणी पढ़दे है, तैयार बर तैयार हो जाते हैं। सो सिंह जिहड़े सन महाराज दे तैयार बर तैयार सन। बाबा बिधि चंद जी, भाई मेहरू जी, इस तरह बाबा गुरदित्ता जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी, बड़े बड़े सूरबीर योधिया ने मुकाबला किया सी। श्री हरगोबिंद बली बहादुर। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दल भंजन गुरसूरमा बड़ योधा परोपकारी। बड़े बली बहादुर योधे सतगुरु जी। देखे छतर आए बेहादुर। जदों महाराज 6वें पातशाह ने वेख्या भी तुरकां दी 80,000 फौज पैंदे खां काले खां लैके आ गए ने। दारन जंग मचियो एक सार। बड़ा भयानक जंग मचिया सीगा। करतारपुर की धरती ते वो लड़ाई हुई सी खून डोलवी। गुरु साहब कोल केवल 1800 सिख सन। दूजे पासे 78,000 तुरकां दी फौज सी। बहुत ही भयंकर युद्ध श्री करतारपुर साहब की धरती ते होया सी। चलै तेग तोमर तरवार। तेगां तलवारां बरछे तीरां दा मींह वसिया सी। लोहे ते लोहा खड़किया सी। बड़ा घमसान दा युद्ध 1634 दे विच करतारपुर की धरती ते होया सी। तब सतगुर जी चढ़े तुरंग। जदों जंग महाराज ने वेख्या भी बहुत ज़्यादा भख गया है, दुश्मन हल्ले ते हल्ला कर रहे ने। गुरु हरगोबिंद साहब आप घोड़े ते सवार हो गए ते अपनी फौज की कमान संभाल लई। भर कर खपरे बरिंद निखंग। महाराज ने बड़े बड़े तीखे तीर अपने पत्थे च भर लए ते कन्ना दा ही खिंच के 6वें पातशाह जब तीर मारते सी ना
ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲਪ ਚਮੂਹੀ ਹੋਥੀ ਸਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਸੀ, 1800 ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 80,000 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1800 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਉਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 1800, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 78,000। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਨੇ ਤੁਰਕ ਦਿਖਰਾਏ ਹਾਥ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੰਗਰ ਮਹਿ ਜੋਧਾ ਅਰ ਘੋਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰ ਕਰ ਕੋਟ ਭਇਓ ਚਹੂ ਔਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਲੇ ਉਸਰ ਗਏ। ਭਾਵ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਚਲਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਸੂ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੀ। ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਊਂਠ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਨਗਾਰੇ ਮੂਧੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਤਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਇਸ ਜਾਹੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਹੂ ਲਾਏ ਸਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਪੁਰਕੋ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲਾਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਚੀ ਚਮੂ ਕੁਛ ਰਣ ਤਜ ਭਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਚੜੀ ਆਏ ਉਤਰ ਆਏ ਸੋ ਗਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਚੜੀ ਕਮਾਨ ਆਵੇਗੀ ਉਤਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਗ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਕਮਾਨ ਆਵੇਗਾ ਉਤਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਚੜ੍ਹੀ ਕਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਕਸ ਪੂਰਨ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਨਿਜ ਹਿਤ ਜਿਮ ਕਰ ਕਰੇ ਉਤੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਹਵੇਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਲਗੇ ਬਸਾਵਨ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਨ ਬਾਸ ਹਿਤ ਸੁਥਲ ਨਿਹਾਰੰ। ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਚਹੁ ਸਦਨ ਕੋ ਆਇਸ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਓ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੁਰਤ ਮਸੰਦਨ ਉਦਮ ਕੀਨ। ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾਏ ਲਗਵਾਏ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀਓ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ। ਦੀਰਘ ਰਚਹੁ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਮਸੰਦ ਮਿਲ ਕੈ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਲਾਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਤਬ। ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਦੁਆਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਆਸਾ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਆਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਮੋਟ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਰ। ਲੰਮੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਤੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੇ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਤਗੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਦਾਰ ਤੇ ਸਦਨ ਦਰਾਜ਼। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 500 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਧਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਰੱਖਣੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੌਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਣਤ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਸਭਾ ਸਮਾਜ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਕੜੀ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਤੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੱਕੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਖੋਜੋ ਦੂਰ ਨਿਕਟ ਜਹ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਭਾਈ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਤਕ ਮੋਲ ਕੋ ਲੇਵਹਿ ਕੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਕਰ ਆਨਹੁ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ।
ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਾਰ ਦਰਾਜ਼ ਲਗੇ ਘਰ ਬਨੇ। ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੰਮਾ ਸ਼ਤੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਰਵੇ, 200 ਸਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 200 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਪੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-15 ਫੁੱਟ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਥਾ ਬਨਾਵਹੁ ਦੇ ਧਨ ਕਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕੋ ਸਕਲ ਮਸੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਲੰਮੀ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਖੋਜਤ ਪਠ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਥਲ ਕਾਸ਼ਟ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਧ ਕੋ ਦੇਹੋ ਲਿਆਏ ਤਤਕਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਜਿਤਕ ਲੈ ਸੋ ਤਿਹ ਦੈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੀਹ ਬਨੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸ਼ਤੀਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਨਰ ਖੋਜਨ ਲਗੇ। ਤੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਤਕ ਤਾਰ ਵੱਡ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਬਿਲੋਕਨ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁ। ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਤਹੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੇ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਨਰ ਖੋਜਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਦਾਰ ਬੜ ਚਾਹੇ। ਵੱਡੀ ਲੱਕੜੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਸ਼ਤੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੀਬ ਲੋਕਨ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਹੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੇ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੱਕੜ, ਲੰਮੇ ਸ਼ਤੀਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਥੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਮਸੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਮੁਖੀਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹਦਾਰ ਬਿਲੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਥੰਮ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੁਦਾਏ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੌਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥਮਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਜਿਤ ਕਿਤ ਥਾਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਦਰਬ ਮੰਗਾਵੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਥਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਤਥਾ ਬਣਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਮਰਾਵਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੰਮਲਾ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਹਮ ਕਰਿਓ ਚਾਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਬ ਹਮ ਸੰਦਨ ਏਵ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਿਓ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਅਰਜ਼ ਬਖਾਨੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਸਿੰਸਪਾ ਖਰੀ ਮਹਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟਾਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਿੰਸਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਸਿੰਸਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮ ਟਾਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਮੋਛਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 10 ਪਾਈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਹਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀਨ ਵੱਡੀ ਅਰਦੀ ਹਕ ਨੇਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟਾਹਲੀ, ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਟਾਹਲੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਕੋਈ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਨਹਿ ਤਿਹ ਦਲ ਤੋੜ ਨ ਪਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਵੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤਵੰਤ ਤਿਸ ਮਾਹੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਬਤਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਵਗਤ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿੰਨ ਪੈਤਾਲ, ਪੀਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਦੈਂਤ ਵੀ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਹਲੀ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸਤ ਬਿਤਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। 20 ਕੋਸਕ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਮਨ ਹੈ ਜਾਏ ਕਰੰਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 20 ਕੋਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ, ਕੋਈ ਬਤਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਨ ਵਸਤਨ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਰੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਕੇ ਨਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੈ ਡਰ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਗਮਨੈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਤਿਤ ਹੀ ਥਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਟਾਹਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਛੇਦਨ ਕਰੈ ਸਿੰਸ ਪਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸੁਧਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ। ਸੁਨਤ ਪਿਰਾਣੇ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ, ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਤੁਰ ਪਏ। ਜਹਾਂ ਖਰੋ ਤਰ ਪੀਨ ਮਹਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਟਾਹਲੀ ਦਾ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਖਾਤੀ ਲੈ ਸਾਥ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਆਰੇ, ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਖਾਣਾ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇਸੇ ਬਸੋਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਤਹਾਂ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ 2 ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰਖਾਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਧਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਗੜਵਈ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੜਵਈ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਖਾਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਸਿੰਸ ਪਾ ਹੇਰਣ ਕਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਸ ਕੀ ਦਿੜ ਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਸ ਕੀ ਖਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਖਰੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਖਾਤੀ ਨਾਮ ਸਧਾਰਨ ਕਹੈ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤਰਖਾਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਨ ਮਨ ਕਰ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਅਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸੀਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਸਨੇ ਕੀਨ ਬਿਲੋ ਕਨਸਾਰੋ। ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣੀ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਥੰਬ ਬਨ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਭਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਥੰਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੰਮਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਨੇ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਹ ਭਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਲਖੀਅਤ ਘਨੇ। ਔਰ ਟਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਲੱਕੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਭਾਰ, ਕੜੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਲਕੜੀ ਪਾਕੀ। ਪੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਹਲੀ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਹਲੀ ਵਰਗੀ ਲੱਕੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੂਤ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਹਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਪਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਰਿਆ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਕਾਰ ਘਰ ਮਹਿਜਤ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੰਮ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛਤੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਸ਼ਟ ਕਾਢਨ ਕੋ ਲੱਗ ਜੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਟਾਹਣੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਣਾ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੇ ਸਨ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਲੈ ਹੱਥ ਕੁਠਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਢੀਏ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੇਦਨ ਹੇਤ ਸੋ ਔਜ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਗਿਓ ਜਬ ਹੈ ਸਿੰਸ ਪਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਹਲੀ 'ਚ ਕੁਹਾੜਾ ਵੱਜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਛੇਦਨ ਕੀਨ ਕੁਛਕ ਹੀ ਤਾਹੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਚੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੋ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਵੱਜਿਆ। ਨਿਕਸਿਓ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਤਬਾ। ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਰਖਤ ਹਿੱਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੁਨਹੁ ਪਿਰਾਣੇ ਮਮ ਗਤ ਸਭਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਇਸ ਮਹਿਬਾਸਾ। ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਅਬ ਕਰਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤਿਨ ਪਰ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨ ਚਲੰਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਬਿਗਾੜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਬਾਸ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਜਾ ਅਦਿਕ ਜਗਤ ਮਹਿ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓਗੇ। ਅਰਪਹ ਲੋਕ ਅਕੋਰ ਕਨੇਰੀ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹ ਬ੍ਰਿਛ ਬਿਦਾਰੋ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਵੱਢੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਮਮ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਛਾ ਕੀਜਹ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੋ ਜਾਨ ਰਾਖ ਕਰ ਲੀਜਹ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਮ ਕਹਿ ਸਗਰੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਨਾਵਹੁ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੁਨ ਆਵਹੁ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀ ਰਾਣਾ ਦੋਏ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਬਿਸਮਾਏ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੈ ਪਰਸਪਰ ਨਾਹਨ ਆਛੇ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜੀਏ। ਇਸ ਦਰ ਸਦਾ ਬਾਸ ਕੋ ਬਾਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪੁਨਿਹਾਰੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ,
ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਰ ਦੀਨ ਹੋਏ ਬੋਲਤ ਬਿਨਤੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਨਹਿ ਹੰਕਾਰ ਆਦ ਕੀ ਗਿਣਤੀ। ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਸੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਰ ਬਿਦਾਰ ਹੈਗੇ ਤਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਟਾਹਲੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਪੁਰ ਕੀ ਔਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਠੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਦੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟਾਹਲੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਮਹੀਰੋ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਿਕਸੀ ਛੇਦਨ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਮੇ ਰੋਤਮ ਕਰਤ ਕੋ ਕਾਜ। ਉਹ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋ। ਮਰਤਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰੰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜੰਤੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰ ਬਿਨ ਸੇਤੇ ਬਿਨ ਸਹਸਾਰੀ। ਜੇ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਵੱਢੋ। ਇਹ ਮਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਨਾਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਢਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਕੀ ਜਹਜਮ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਢਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਕਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮ੍ਰਿਦਲ ਹਿਰਦਾਸੋ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿਓ ਚਲੈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਕਰ ਧੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਭਲ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਹੋਰ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਮ ਕਹਿ ਖਾਸੇ ਪਰ ਚੜ ਚਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਈ। ਵੇਖਣ ਬ੍ਰਿਛ ਕੋ 6 ਦਿਨ ਭਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਗ ਤਬ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਤਰਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਮ ਉਰ ਭਏ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇਚਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਬ ਹੋਏ ਸਰਬ ਹੀ ਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਹਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਮਰ ਕਰ ਨਮੋ। ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਤਿਹ ਸਮਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਹੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਮ ਸਥਾਨ ਕਿਮ ਕਰ ਹੋ ਘਾਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਢਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਹਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਢਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਨਹਿ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋ ਮੇਰੋ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਨੇਰੇ। ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਮਰੀ ਹੋਤ ਅਗਾਰੀ ਮੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੀਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਨਾ ਸਿੰਸਪਾ ਸਭ ਘਟ ਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਹਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਪੁਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏਗਾ। ਸੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਤਬ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤਰਦੀ ਰਗਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੀਨੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਹਲੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਕੜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਰਹੇ ਖੋਜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਥੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੰਮੀ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਹਮ ਸਦਨ ਬਣਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਰਲਭਦਾਰ ਹੇਤ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵੱਡੀ ਥੰਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੂ ਸਮਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਟਾਹਲੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਬ ਮਨ ਤਾਕੋ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਥੰਬਦੇ ਸਦਨ ਉਸਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਥੰਮਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਥੰਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੰਮਲੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵਹਿ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਹਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬ ਤੇ ਭੀ ਬਨ ਜਾ ਹਿਕ ਨੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੋ ਕਹ ਮਾਨੈ ਜੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਛੇ ਹਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹੁ ਸਖੈਨ ਬਾਸ ਕੋ ਤਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀ ਭਾਈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ। ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਮਨ ਤਮਹਾ, ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿ ਕੀ ਜਹ ਚਿਤ ਮੈਂ ਦੁਚਤਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਜੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਬ ਬਨਹਿ ਸਵਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮ ਸੁਨ ਕੈ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਥਾਰਥ ਵਕਤਾ ਆਪ ਤਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰੀ ਬੰਦਨਾ ਤੂਛਨ ਹੋਇਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢ ਲਵੋ। ਆਪਣੋ ਹਿਤ 6 ਦਿਨ ਮਹਿ ਜੋਇਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਨੋਹ ਤਰਖਾਣ ਸਧਾਰਨ ਹੇਰ, ਤਰਖਾਣ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ। ਭਾਈ ਤਰਖਾਣ, ਸਧਾਰਨ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤੋ ਸਥੰਭ ਰਾਖਬੋ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਥੰਮਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਥੰਮਲਾ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋ ਭਲੇ ਸੁਧਰਨ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੱਟ ਲਵੋ। ਸਭ ਵਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠਾਂ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਹੌਰਾ ਹੋਏ ਜਾਏ ਗੋਪਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਲੈ ਚਲੋ। ਭਾਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਤੋ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਸਕਟ ਪਰ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆਵਹ, ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਲੈ ਆਓ। ਬ੍ਰਿਖਬ ਬ੍ਰੰਦ ਤੇ ਸੰਗ ਲਗਾਵਹ, ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੋਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਂਡੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡਾ 2 ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਂਡੀ ਪਾ ਕੇ 4 ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬੀਂਡੀ ਪਾਣੀ ਪਵੇ, ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਸਤ ਗੁਰਪੁਰ ਕੇ ਹਟ ਆਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਸਜਸ ਕਰਤ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਰ ਕੁਠਾਰ ਪੁਨ ਛੇਦਤ ਖਾਤੀ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਤਖਾਣ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਲ ਤੇ ਕਰਿਓ ਮੂਲ ਤੇ ਘਾਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੱਟੀ। ਟਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਨਰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਗਿਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਰੱਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਟਾਹਲੀ ਗੇਰ ਲਈ। ਕਦਨ ਸੇ ਕੰਧ ਕਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਫਿਰ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟਾਹਣੇ ਕੱਟੇ। ਮਿਨ ਕਰ ਜਿਤੋ ਚਾਹਿਆ ਪਰਮਾਨ। ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਕੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੱਢਦੇ ਐ ਸਿਆਣੇ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੋ ਰਾਖ ਕਰ ਪੀਨ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਥੰਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਤਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਥੰਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਕੇ ਕਰਿਓ ਗੋਲ ਸਭ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਰੰਦ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਕਰਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਤਹ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਥੰਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਲਰ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛਤੀਰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੋ ਉਹ ਥੰਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਤ ਸਕਟ ਮੰਗਾਇਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਬਲਦ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਮਾਨਵ ਮਿਲ ਤਹਾਂ ਚੜਾਇਓ। 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਬੜੇ ਜਤਨ ਤੇ ਲਿਆ ਵਨਕੀਨ। ਤੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ 4 ਬਲਦ ਲਾ ਕੇ ਬੀਂਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਰ ਚਿਨਹ ਤਹਾਂ ਧਰ ਦੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰਣ ਹਿਤ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਥੰਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਕਰਿਓ ਕਹਿਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਕਮਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਕਾਰੀਗਰ ਜਬੈ ਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਥੰਮ ਨੂੰ, ਖਰੋ ਕਰਨ ਕੋ ਬਿਉਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਤੀਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੈਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇਗਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਥੰਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਰਗਨ ਲੱਗੇ ਉਚਾਹਿਓ ਸੋਏ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਥੰਮ ਸੀ। ਖਰੋ ਕਰਿਓ ਆ ਛੋ ਥਲ ਜੋਏ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਚਹਿਤ ਹੱਥ ਸਵਾ 9 ਥੰਬਾ। ਉਹ 9.25 ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 9.25 ਹੱਥ। ਇਹ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਹਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਗਭਗ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। 9.25 ਹੱਥ ਜਾਂ 9.5 ਹੱਥ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਭਇਓ ਕਮੀ ਪਿਖਰ ਦੇ ਅਚੰਬਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਟ ਆਂਗਰੀ ਘਟ ਸੋ ਹੋਇਓ। 8 ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਦਾਂ 8 ਉਂਗਲਾਂ ਯਾਨੀ 8 ਇੰਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। 1 ਫੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੌਣਾ ਕੁ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੰਬਾਈ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਾਜ ਮੈਨਿਓ ਜਬ ਜੋਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਣ ਪਈਤ ਹੈ ਸਮਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁਣ। ਮੰਦਰ ਬਨ ਹੈ ਆਸਰੇ ਕਾਂਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਤ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੰਮਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਤਬ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ 8 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੀਰਘ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਲਭਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਲੀਨ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਪਰ 8 ਉਂਗਲਾਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸ਼ਟ ਆਂਗਰੀ ਪਹਿਓ ਬਹੀਨ। 8 ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਗਰੋ ਸਦਨ ਬਿਗੜ ਕਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਢੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਰ ਅਬ ਚਨਹ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਛੱਤ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 8 ਉਂਗਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਵੈ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਹਿ ਜਥਾਰਾ ਵਰ ਕੋ ਭਾਵੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਹਲੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਚਲ ਆਏ ਤਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਥੰਮ ਖੜਾ ਸੀ। ਖਰੋ ਸਥੰਭਹੀਨ ਹੋਏ ਜਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਥੰਮ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਥੰਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਗਨ ਸਦਨ ਕੇ ਬਨ ਬੇ ਬਿਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛੱਤ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਠਾਂਡੇ ਮਾਨਵ ਸਗਰੇ ਪਿਖੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਹੈ ਮੁਖ ਭਾਖੇ। ਸਾਰੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਵੱਢਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਕੜ ਗਲਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਸਮ ਅਬ ਕਹਾ ਪਿਲਾਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਕੜ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਹਲੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਤਰਛੇ ਦਿਨ ਕਰ ਖੋਇਓ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਹਿਨ ਕਾਮ ਧਾਮ ਕੋ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਗ ਦੇਖਨ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਬਿਫਲ ਹੀ ਦੀਰਘ ਪੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਿਸਫਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ ਫਰਮਾਵਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਰ ਹਿਤ ਤਰ ਛਿਦਿਓ ਕਰਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਟਾਹਲੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਦਿਓ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਡਾਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਰਖਤ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਸਤਨਾਮ ਸਦਨ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਮਹਿ ਸਿਮ ਰਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਬ ਹਮਰੇ ਕਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਵਧ ਹੈ ਵਿਸਾਲ ਜਿਤਕ ਇਤ ਚਾਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਓਨਾ ਵੱਧ ਜਾ। ਇਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾ
ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਲੋਕਤ ਠਾਡੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਤਤ ਛਿਨ ਅਸ਼ਟ ਅੰਗੁਰੀ ਬਾਡੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਣੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਤੇ 8 ਉਂਗਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤੋ ਚਹਤ ਕਾਰੀਗਰ ਤਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੰਮਲਾ ਓਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਓ ਤਿਤਕ ਬਿਸਮੇ ਉਰਮਹਾ। ਓਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਰ ਠਾਡੋ ਨੀਕੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਹਿਬੇ ਹੇਤ ਨਿਕੇਤ ਬਨਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੱਕ ਚਲ ਆਵੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਭੇਟ ਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਖੈ ਆਪਾਛੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਤਾ ਇਸ ਥਲ ਭੀ ਆਛੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਥੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਥੰਮ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣੋ। ਮਾਨਵ ਮਨ ਹੈ ਪਾਵਨਾ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਉਸ ਥੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਿਸ ਘਰ ਮਹਿ ਰਹਿਓ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਥੰਮ ਲਗਭਗ 150 ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਹੀ ਜਥਾ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਜਪ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਰਕਨ ਸਾਥ ਬੈਰ ਬਦ ਗਇਓ। ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨਾਲ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੰਡਾ 100 ਸਾਲ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਜਮਨ ਪਿਸਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਇ ਕਰਾਲੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਤੁਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧੌਲੀ ਧਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਰਾਏ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਨ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਗਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਂ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਭਾਗ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ 150 ਸਾਲ ਉਸ ਥੰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਬਹੁ ਬਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹੀਰ ਪੁਨ ਕੀ ਇਹਾਂ ਰਸੀਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ। ਪੂਜਨ ਥਾਨ ਜਾਨ ਖਲ ਮੂੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਸ਼ਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਾਏ ਕਰ ਕੂੜੇ। ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥਰਸ ਥੰਬ ਕੇ ਚਾਹੰਦ ਸ਼ਮਾਹੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਲਾਏ ਹੋ ਤਾਸਨ ਤੂਰਨ ਤਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੜ ਚਿੰਗਾਰ ਮਾਰ ਤਤਕਾਲ। ਬੜੀ ਚਿੰਗਾੜ ਵੱਜੀ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਮਨ ਕੋ ਮੂਰਛ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਰਕ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਭੁੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਵਨੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਫੇਰ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੇ ਸੂਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ 150 ਸਾਲ ਥੰਮ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਅਬਲੋ ਤਿਸ ਥਲ ਸਿੱਖ ਜੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਥੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਜਨ ਕਹਿਓ ਸੁਨ ਹੋ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਣ ਰੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੂਝਿਓ ਹਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਬਸਾਇਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੀਨੋ ਸਰਬ ਸੁਨਾਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ